Good morning, students. Today we start a new chapter. Name of the chapter that is Oscillations. As a English, it's a new word, but such a old word. તમે આ વિશે ઘણું બધું શીખી બી ગયા છો. Oscillation, must remember the spelling. Dolan. Okay. Oscillation, dolan. You can say if this pan is moving front and back like this. It is in motion, but a particular motion. It comes toward its position, then it go forth, then it comes forth back. Okay, it's repetitive motion that is called oscillations. Okay, there are so many types of oscillations in the world. Positive oscillations and negative. I can say some of oscillations that are dangerous for us and some oscillations that are beneficial for us. Right? You see the oscillations in our clock. Right? ઘણી વખત નીચે પહેલું જે ચાલતું હોય that is called a dolan oscillation. Okay, positive oscillations that are so many like okay, clock oscillation which is beneficial, but some are dangerous oscillations. Right? If we throw the ball with the help of bat, you all see in the match that કે જેટલું બેટ આગળ જાય છે એકદમ શોર્ટ મારે એટલું જ બેટ પાછળ પણ જાય. સમટાઈમ ઇટ હેપન કે જેટલું પાછળ જાય એમાં તમારા બોડી પાર્ટ છે બ્રેક થઈ જાય. ઘણા બધા ક્રિકેટર્સને એવું થતું હોય છે. Then this oscillation that is harmful, but some oscillations like on ટ્રેનમાં તમે નીચે જોયું હોય તો ઓલું પહેલું જે છે કન્ટિન્યુઅસ આગળ જશે પાછળ જશે ટ્રેનના પાટા પર જે જતું હોય beneficial છે. Due to oscillation the train is in motion. Right? તો a beneficial oscillation. પછી અર્થક્વેક જ્યારે થાય છે સેન્ટરમાં તો એ શું થાય વસ્તુ આ સાઈડ બંને સાઈડ હલે છે. એક સાઈડ નહીં હલે બંને સાઈડ આવી રીતે જશે. Right? So this is the one kind of oscillation. So let's learn the oscillation. First, there are so many type of oscillation, but right now we are focusing on only one oscillation, that is simple harmonic motion. Simple harmonic motion. Simple सादू हार्मोनिक मतलब कि कोई एक वेव में पर्टिक्युलर एक रिदम फॉलो करे. एक તમે આવું કંઈક શીખી ગયા છો સામાન્ય આવર્ત ગતિ લાઈક that is simple harmonic motion. Simple harmonic motion, it means there is a one motion which is repeatedly after some time. मतलब કે એક જ મોશન છે અમુક ટાઈમ પછી પાછું રિપીટ થાય એ જ મોશન પાછું રિપીટ થાય which is in straight line permanently કે સ્ટ્રેટ લાઇનમાં છે પ્લસ એક ને એક ટાઈપની જે સ્પીડ છે there is no change in speed. मतलब કે એક જ ટાઈમમાં કે આટલી વારમાં આટલું ગયું એટલી જ વારમાં પાછું આવશે એટલી જ વારમાં આગળ જશે એટલી જ વારમાં પાછું આવશે. This type of motion called simple harmonic motion. ઓકે સામાન્ય આવર્ત ગતિ કે જેમાં એક પર્ટિક્યુલર રિધમ છે કે જે રિધમથી જ જાય છે ને રિધમથી જ આવે છે. That is called simple harmonic motion. I will write a definition of periodic motion. And we write as a simple harmonic motion as a SHM. So many times define પૂછે છે define SHM. તો તમને ખબર હોય છે the full form of SHM, that is simple harmonic motion. When a body repeats its motion, when a body repeated its motion repeats its motion after regular time interval, after
is called it's in harmonic motion. Or I can say periodic motion. ઘણી વખત ડેફિનેશન પૂછાયેલી બી છે. When a body repeats its motion after regular time, it's called after regular time interval. It is in harmonic motion or periodic motion. આપણું જે દોલક છે કોઈ ક્લોકનું એ શું છે એક જ મિનિટમાં રિટર્ન આવે, સોરી એક જ સેકન્ડમાં રિટર્ન આવે છે, રાઈટ. તો એ ટાઈમ ઇન્ટરવલ પર્ટિક્યુલર ફિક્સ ટાઈમમાં જાય છે અને પાછું આવે છે. સો દેટ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન. Is it clear, everyone? Let's see the some detail related to oscillations. First, that is now taking. Basically, we all know that there is a one point. કોઈ એક પોઈન્ટ હોય છે જ્યાંથી આગળ જાય એમ ધીમે ધીમે એની એક્સેલરેશન સ્પીડ છે એ ઘટતી જશે અને જ્યારે પાછી રિવર્સ જશે ત્યારે એની સ્પીડ છે એ વધતી જશે. અહીંયાથી જ્યારે એક પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ છે એના આગળ છે એની એક્સેલરેશન મેક્સિમમ હતી અને એની આગળથી પાછું ધીમે ધીમે એનો મેગ્નિટ્યુડ છે એ ઘટતો જશે. એન્ડ ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ કોલ્ડ ફિક્સ્ડ પોઈન્ટ ઓર આઈ કેન સે સેન્ટર પોઈન્ટ. કે જે પોઈન્ટ છે એની આગળ અને પાછળ ઇક્વલ પ્રપોર્શનમાં જતું હોય તો એ પોઈન્ટ છે દેટ ઇઝ called fixed point or I can say center of point, okay, center of oscillations. Now this point, હવે જો definition मतलब કે equation બનાવવું હોય તો શું કરવાનું? Suppose I want to make a equation or I can say if I want to make a proper definition, so that suppose this fixed point that we are taking at origin. જરૂરી નથી આ જ ટાઈપનું, આ તો હું તમને દોલનનું બતાવું છું. વી ઓલ નો ધેટ કે સપોઝ આ પોઈન્ટ છે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઓલ્સો ઓસિલેશન. આવી તો ફરે છે, આ બી ઓસિલેશન્સ જ છે. ઓકે, પર્ટિક્યુલર ટાઈમે પાછું રીતે આવે. ઓકે, હાફ સેક્શન દેન આફ્ટર અગેઇન હાફ સેક્શન. ઓકે, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ઓલ્સો ઓસિલેશન. ઓકે, તો અહીંયા સપોઝ ટેકિંગ એ મોશન, અહીંયા આપણે ઓરિજિન પોઈન્ટ લીધો છે સપોઝ, અને જો a motion કરશે x axis પર તો we can define the motion that is a is equal to minus w square x. જો કોઈ એક પોઈન્ટ છે that you are taking at origin, fixed point છે origin ઉપર લઈએ અને સપોઝ કોઈ એક આવી લાઈન છે કે જે કન્ટિન્યુઅસલી મોશન કરે છે, તો આ મોશન કરે છે એનું ઇક્વેશન that is a is equal to minus w square x. That is the equation where w square is constant, simple harmonic constant, omega square, sorry w square, so a is equal to minus omega square x, where omega square that is constant. Okay, a constant છે omega square છે, that is a constant. X is the displacement and a is the acceleration. Now I hope you know what is acceleration and what is displacement. Displacement એટલે સ્થાનાંતર થયું છે, that is x, and a is the acceleration, સ્પીડમાં વધારો અથવા ઘટાડો, and omega square is the constant. Now why we are taking a negative sign? નેગેટિવ સાઇન એવું બતાવે છે કે જો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે એ પોઝિટિવ છે તો એક્સેલરેશન દેટ ઇઝ નેગેટિવ, અને જો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે એ નેગેટિવ છે તો એક્સેલરેશન દેટ ઇઝ પોઝિટિવ. ઓકે, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે એ આગળની બાજુમાં થશે તો આ જે છે એ ઘટતું થશે, અને પહેલું છે એ વધશે તો આ ઘટશે. મતલબ કે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ટુ વર્ડ્સ એની દિશામાં છે એ એક્સેલરેશન થાય છે. ઓકે, that's why we are taking here the negative sign. Negative sign છે constant ની sign નથી, only omega square is the constant. Is it clear everyone? Okay. Now acceleration નું આપણને બીજું બી equation ખબર છે. We also know one more equation which is related to acceleration.
મસ્ટ રિમેમ્બર આપણે જે પહેલાં લાસ્ટ ચેપ્ટર જે શીખા એ લિનિયર મોશન હતું સ્ટ્રેટ લાઇનમાં. આ શું છે? એક સર્ક્યુલર હાર્મોનિક મોશન છે. પછી શું કરવાનું થશે કે લિનિયર મોશન અને હાર્મોનિક મોશન છે એ બંને કમ્પેર કરવાના અને એના ઉપરથી આપણે કંઈક પ્રૂવ કરવાનું. એટલે આ છે એ હાર્મોનિક મોશન માટેનું ઇક્વેશન છે. A = -ω²x. નાવ as per the law of motion, કયો લો લાગશે? ટ્રાય ટુ રિમેમ્બર. ઓકે, મોશન, લો ઓફ મોશન, સેકન્ડ લો. બીજી હિન્ટ આપો હજી. સેકન્ડ લોનું ઇક્વેશન હતું F = ma. From this equation we can say A = F/m. Okay, now if we compare the equation 1 and equation 2, so that we can say that F/m is equal to -ω²x. So that force is equal to -mω²x. This is also important equation. Force માટેનું, હાર્મોનિક મોશનના ફોર્સ ફાઇન્ડ કરવા માટેનું, this is the most important equation. F is equal to -mω²x. If I am taking this both are as a constant, so that equation becomes F is equal to -kx. આ ઇક્વેશન આપણે ક્યાં યુઝ કર્યું હતું? સ્પ્રિંગમાં. યાદ આવ્યું? સ્પ્રિંગ ફોર્સ શીખાતા એમાં ઇક્વેશન લીધું હતું આપણે F is equal to -kx. હવે જો સ્પ્રિંગ છે એ વન કાઇન્ડ ઓફ પિરિયોડિક મોશન જ કરશે. જેમ દબાવો એમ ઉછળે. કન્ટિન્યુઅસ શું થતું હતું? એક પર્ટિક્યુલર મોશન એક ટાઈમે પાછું આવતું હતું, પાછું જતું હતું, કમ બેક એન્ડ ફોર્થ, આગળ અને પાછળ. અને સો ધેટ હિયર આઈ કેન સે વેર k is the spring force constant. Spring constant. ઓકે, એટલા માટે આપણે ત્યાં સ્પ્રિંગ ફોર્સ માટેનું ઇક્વેશન F is equal to -kx લીધું હતું. અને અહીંયા શું થશે? વેર k is equal to mω². કોન્સ્ટન્ટ થશે. Are you getting my point? So this is the equation. These are all are the equation. And even from this definition of force, we can make the definition. એક બીજી એક ડેફિનેશન બી બનાવી શકીએ. તો એ ડેફિનેશન દેટ ઇઝ અ પાર્ટિકલ મૂવિંગ ઓન અ સ્ટ્રેટ લાઇન એક્ઝિક્યુટ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન ઇફ ધ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન ઇટ. જો અહીંયા સિમ્પલ જ છે કે પાર્ટિકલ છે એ સિમ્પલી ક્યારે પાર્ટિકલ છે એ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનમાં હશે. ક્યારે? તો કે જ્યારે ફોર્સ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ ધ ટુવર્ડ્સ ધ ફિક્સ પોઈન્ટ ઓન અ લાઇન. સ્ટ્રેટ લાઇનમાં જેટલું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે, સ્ટ્રેટ લાઇનમાં જે જાય છે એની સાથે જો પ્રપોઝનલ હોય, મેગ્નિટ્યુડ ફોર્સ છે, રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ છે એ ડિસ્પ્લેસમેન્ટના પ્રપોઝનલમાં હોય, તો આપણે કહી શકીએ કે અહીંયા આવી રીતે લખી શકીએ F is proportional to x. આના ઉપરથી એવું કહી શકાય. તો થિંગ, કોઈ પણ વસ્તુ છે એ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનમાં છે એવું કહી શકાય જ્યારે ફોર્સ છે એ એક્સ એક્સિસ સ્ટ્રેટ લાઇન પર મોશન કરતા હોય એના પ્રપોઝનમાં હોય ત્યાં. એટલે આના પરથી બી ડેફિનેટ બની શકે. પહેલી જે સિમ્પલ હાર્મોનિકની કીધી બહુ ઇઝી છે. અગેન આઈ રિપીટ, if body repeats its motion after a regular time interval, it is in harmonic motion, that we can say. Periodic motion also we can say. So this is the basic information which is related to simple harmonic motion. Simple harmonic motion માં આપણે આ ઇક્વેશન પ્રૂવ કર્યું F is equal to -mω². પછી આ લીધું F is equal to -kx અને k is equal to mω²x. Okay, simple harmonic motion I can say SHM. These are the basic information of simple harmonic motion. Is it clear everyone? Okay, let's start the question. Main આ છે એ સિમ્પલી આમ બેઝિક સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનનું ઇન્ટ્રોડક્શન જ હતું. પહેલાં આપણે જે શીખા એ ઓસિલેશનનો ઇન્ફોર્મેશન હતી. આ છે એ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનની કે આપણે આનું ઇક્વેશન જે બનાવ્યું એ આ છે ડેફિનેશન પરથી કે A is equal to -ω²x where omega is a constant. Okay, now as per the law of motion, second law, Newton's second law, F is equal to m, acceleration is equal to F/m. બંને ઇક્વેશનને કમ્પેર કરીએ તો ઇક્વેશન મળ્યું F is equal to -mω²x. Okay, now come to the next question.
Now next, that is, let's learn some definitions that are useful in these chapters. Okay, the first definition, that is, time period. Time period. Okay, what is the definition of time period? Time taken to complete one oscillation is called time period. ટાઈમ પીરિયડ એટલે એનું ગુજરાતી તો મને નથી ખબર, તમે કદાચ યાદ હોય તો. ટાઈમ પીરિયડ મતલબ time taken to complete one oscillation. Suppose if any particle which is in oscillation, कोई oscillation में कोई particle है, this point position is called if x, and if the velocity at this point, that is v. Suppose एक point है, एक particle है કે જ્યાં એની પોઝિશન છે એક્સ જેટલી અને વેલોસિટી વી જેટલી છે. હવે એ પાછું એક અમુક ટાઈમ પછી એ જ જગ્યાએ પાછી વેલોસિટી વી થશે એક્સ પોઝિશને, અને એ પોઈન્ટ એક્સ ઉપર આવશે. તો એ એક વખત ગયાથી લઈ અને તે જ પોઈન્ટ ઉપર પાછા આવવાના સુધીના ટાઈમને કહેવાય છે ટાઈમ પીરિયડ. ઓકે, સિમ્પલી આ એક્સપ્લેનેશન આપેલું છે કે સપોઝ ઇફ એની પાર્ટિકલ વિચ ઇઝ એટ પોઈન્ટ એક્સ એન્ડ ધ વેલોસિટી ઓફ ધેટ પોઈન્ટ that is v. After some time again the particle comes at that x point and again the velocity, that is v. The time duration between this point to point is called time period. Is that clear? The time taken to complete one oscillation is called a time period. मतलब કે એક oscillation complete કરવા માટે લાગતો ટાઈમ છે એને કહેવાય ટાઈમ પીરિયડ. ઓકે, કે સપોઝ હું એમ કહું કે અહીંયાથી મારે 5 કિલોમીટર ચાલવા માટે લાગતો ટાઈમ, એને શું કહેવાશે? ટાઈમ પીરિયડ. સપોઝ હું એમ કહું કે એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું, પણ આના પછીની ડેફિનેશન કરાવું પછી. ઓકે, નાવ ધ ડેફિનેશન ઓફ ટાઈમ પીરિયડ, ધેટ ઇઝ ઇક્વેશન ઓફ ટાઈમ પીરિયડ, ધેટ ઇઝ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π/ω. ઓકે, એક ઓસિલેશન કમ્પ્લીટ કરવા માટે લાગતો ટાઈમ. સપોઝ હું એમ કહું કે ઘડિયાળ છે તો ઘડિયાળના સેકન્ડ કાંટાનો ઓસિલેશન કમ્પ્લીટ કરવા માટે લાગતો ટાઈમ કેટલો છે? 60 સેકન્ડ, રાઈટ? તો એક એ જે છે એનો ઓસિલેશન ટાઈમ કેટલો થયો? 60 સેકન્ડ. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ટાઈમ પીરિયડ. ઓકે, હવે કલાકનો કાંટો છે તો એનો એક ઓસિલેશન પૂરો કરવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગે છે? 12 કલાક. ઓકે, તો એને કહેવાય એનો ઓસિલેશન ટાઈમ પીરિયડ કેટલો થયો? 12 કલાક. ઓકે, ધ ઇક્વેશન ઓફ ટાઈમ પીરિયડ વી કેન ડિનોટેડ ટાઈમ પીરિયડ ઇઝ T, capital T, and 2π/ω. 2π છે કોન્સ્ટન્ટ છે, વેર ઓમેગા ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. બટ હવે જો આની આગલા ક્વેશ્ચનમાં આપણે એવું લખ્યું હતું m⍵² ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે. આપણે વેલ્યુ મૂકી હતી વેર કે ઇઝ ધ ફોર્સ કોન્સ્ટન્ટ મૂક્યું હતું, યાદ છે? ઓકે, તો નાવ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ w, ધેન શું આવશે એની? w² ઇઝ ઇક્વલ ટુ k/m √k/m. આ રીતે થશે. સો ધેટ કેપિટલ T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π/√k/m. This equation is also of time period and the unit of time period is second. કેમ? તો કે જો આપણે બોલીએ છીએ શું? એક ઓસિલેશન કમ્પ્લીટ થવા માટે લાગતા સમયને મતલબ આવશે શું? સમય. સપોઝ એમ કહો કે સેકન્ડ કાંટાનો ટાઈમ પીરિયડ કેટલો? 60 સેકન્ડ. તો પાછળ સેકન્ડ છે શું આવ્યું? યુનિટ કોનો આવ્યો? ટાઈમનો. તો યુનિટ ઓફ ટાઈમ પીરિયડ, ધેટ ઇઝ સેકન્ડ. ઓકે, આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ટાઈમ પીરિયડ. Now next definition, that is frequency. તમે શીખી ગયેલા ડેફિનેશન. So if I am not wrong, just to learn in English and with the new concepts. These are the important definitions. આમાંથી એક માર્કની ડેફિનેશન ઘણી બધી વખત પૂછાયેલી છે. ઇઝી ડેફિનેશન પણ કન્ફ્યુઝ કરે એવી ડેફિનેશન છે. ફ્રીક્વન્સી, the reciprocal of time period is called
ફ્રીક્વન્સી મતલબ કે ટાઈમ પીરિયડના વ્યસ્ત રેસિપ્રોકલ એટલે થશે વ્યસ્ત. If I denoted the frequency as f is equal to 1 upon capital T. The definition लिखिए reciprocal of time is called time period is called frequency. બીજી definition કેવી હોય તો એવું કહી શકાય કે પહેલામાં શું કહેતા હતા કે એક ઓસિલેશન કમ્પ્લીટ થવા માટે લાગતો ટાઈમ. હવે અહીંયા શું કહેવાનું રહેશે? ઊંધું. એક સેકન્ડમાં કમ્પ્લીટ થતા ઓસિલેશન મતલબ કે નંબર ઓફ ઓસિલેશન્સ completes in 1 second in unit time is called frequency. હવે જો આ ફ્રીક્વન્સી કોને કહેવાય? પહેલાંમાં એમ કીધું જે ટાઈમ પીરિયડ છે એમાં એક ઓસિલેશન કમ્પ્લીટ થવા માટે લાગતો ટાઈમ. અહીંયા ઊંધું કે એક ધારો કે એક સેકન્ડમાં કમ્પ્લીટ થતો પહેલાંમાં એક સેકન્ડમાં ઓસિલેશન કમ્પ્લીટ થઈ જાય. અહીંયા શું કહેવાનું થશે? યુનિટ ટાઈમમાં કમ્પ્લીટ થતા નંબર ઓફ ઓસિલેશન્સ. મતલબ શું કે સપોઝ હું એમ કહું કે અહીંયા આજે એક લેક્ચરમાં 3 ટોપિક ચાલે છે, ઓકે, અને એક એવી રીતે કહું કે એક ટોપિક ચાલવા માટે લાગતો ટાઈમ 15 મિનિટ છે. તો ટાઈમ ટુ કમ્પ્લીટ વન ક્વેશ્ચન ધેટ ઇઝ 15 મિનિટ્સ. તો એક ઓસિલેશન કમ્પ્લીટ થવા માટે લાગતો ટાઈમ કેટલો થયો? 15 મિનિટ થયો. હવે હું એમ કહું કે 1 કલાકમાં ટોટલ 4 ક્વેશ્ચન ચાલે છે. તો હું એમ કહું કે ટાઈમ 1 કલાકમાં ચાલતા નંબર ઓફ ક્વેશ્ચનની સંખ્યાને કહેવાય ફ્રીક્વન્સી. તો 1 કલાકની ફ્રીક્વન્સી ઓન એન એવરેજ 4 છે. ઓકે, એક લેક્ચરમાં સપોઝ હું એમ કહું કે 30% જેટલું ચાલે છે તો ટાઈમ ટુ કમ્પ્લીટ વન ઓસિલેશન દેટ ઇઝ 30%. હવે એનું ઊંધું કહું કે એક ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થવા માટે લાગતા લેક્ચર્સ છે એ 15 છે. તો એ જે 15 છે એ શું થઈ એની ફ્રીક્વન્સી થઈ. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? તો રેસિપ્રોકલ ઓફ ટાઈમ પીરિયડ ઇઝ કોલ્ડ ફ્રીક્વન્સી. રેસિપ્રોકલ એટલે શું થશે? વ્યસ્ત. હવે વિચારો કે અહીંયા વ્યસ્ત, અહીંયા 1 અપોન ટાઈમ પીરિયડનો યુનિટ શું હતો? સેકન્ડ. તો 1 upon second. સો આનો યુનિટ શું થશે ફ્રીક્વન્સીનો? સેકન્ડ ઇન્વર્સ. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? સો ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ફ્રીક્વન્સી. સો ધીઝ આર ધ 2 ડેફિનેશન. ઘણી બધી વખત ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ છે એ રિવર્સ કરી નાખે છે. મસ્ટ રિમેમ્બર પહેલાં ઇક્વેશન્સ યાદ હશે તો એના ઉપરથી ડેફિનેશન છે ઇઝીલી બની જશે. સો મસ્ટ રિમેમ્બર ધીસ ડેફિનેશન. 3 વખત આજે હોમવર્કમાં લખવાની થશે. ફ્રીક્વન્સી એન્ડ ટાઈમ. અહીંયા આપણે જે ઇક્વેશન, ઓકે, અહીંયા 1 upon t લીધું તો અહીંયા 1 upon પહેલું જે ઇક્વેશન હતું એ કયું હતું? t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π upon √k upon m. તો આ જ ઇક્વેશન અહીંયા 1 upon 2π upon √k upon m. તો ઇક્વેશન ઉપર જશે એટલે શું આવશે? √k upon m divided by 2π. સો દેટ આઈ કેન સે k by m ઇન્ટુ અહીંયા 1 upon 2π આગળ લઈ લઈએ. ઓકે, જે k છે એ શું છે? સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ m ઇઝ માસ. અને k છે અહીંયા સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન. ઓકે, ઓમેગા શું છે એ બી આવશે હવે નેક્સ્ટમાં આવશે. એન્ડ યસ મસ્ટ રિમેમ્બર અહીંયા ઇક્વેશન 1 upon second મતલબ કે સેકન્ડ ઇન્વર્સ છે યુનિટ લીધો. તો અધર નેમ ઓફ ધીસ ધેટ ઇઝ હર્ટ્સ. અને આપણને ખબર જ છે કે ફ્રીક્વન્સીનો યુનિટ શું છે? હર્ટ્સ છે. એન્ડ વી ઓલ નો દેટ કે આપણી જે રૂટીન ઇન્ડિયામાં ફ્રીક્વન્સી છે દેટ ઇઝ 55 હર્ટ્સ. ઓકે, તો 55 હર્ટ્સ એનો મિનિંગ શું થયો એ હવે સમજો. કે આપણી ફ્રીક્વન્સી 55 હર્ટ્સ છે. એનો મતલબ એવો થયો કે એક સેકન્ડમાં 55 વખત એમાં ઉપર નીચે થાય છે. તમે કદાચ જોયું હોય સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન મતલબ શું થાય છે? વન કાઇન્ડ ઓફ સાઇનોસોઇડલ વેવ. સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન આપણે ભલે આ રીતે લેતા હોઈએ બટ એકચ્યુઅલમાં એ જે મોશન છે એની સ્પીડ જે આપણે ફિઝિક્સની મેથડથી કહીએ તો એ આવી છે. આને કહેવાય આંદોલિત ગતિ. મતલબ શું થશે? ઉપર જશે નીચે જશે, ઉપર જશે નીચે જશે. એકને એક મોશન છે એ રિપીટ થશે કન્ટિન્યુઅસલી. દેટ ઇઝ કોલ્ડ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન, રાઈટ? તો એનો મતલબ એવો થયો કે ઇફ વી આર યુઝિંગ 55 હર્ટ્સ એક સેકન્ડમાં 55 વખત
આ વેવ્સ છે એ પાસ થઈ જાય છે આપણે ઇન્ડિયાના એટલી સ્પીડમાં કરંટ આવે છે. દેટ્સ વાય આપણે એવું કહીએ છીએ કે એટલી સ્પીડમાં કરંટ આવે કે આમ બેઝિકલી હોય છે ડીસી કરંટ, પણ આઈડિયલી કેવું એસીની જેમ જતો હોય, ફ્લક્ચ્યુએશન બહુ આવે નહીં. કેમ તો કે 55 વખત ક્યારે જોઈ શકે, બહુ સ્મોલ પલ્સ હોય તો. રાઈટ, આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ ડેફિનેશન, એક લાસ્ટ ડેફિનેશન કરી લઈએ, પછી એક ડેફિનેશન છે દેટ વી વિલ લર્ન ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર. લાસ્ટ ડેફિનેશન ધેટ ઇઝ એમ્પ્લિટ્યુડ. અને હા, એવા કોઈ વેમમાં ન રહેતા કે અમારી એક્ઝામ નહીં હોય. આઈ હોપ તમને ખબર હશે કે અત્યારે પણ ટીવાયની એક્ઝામ ચાલુ છે અને તમારી પણ આવશે. ઓકે, સો પ્રિપેરેશન્સ તમારી ચાલુ રાખજો, એકસાથે નહીં થાય સબ્જેક્ટ. આ વખતે પેપર ગુજરાતીમાં નથી લખવાના, પેપર્સ છે ઇંગ્લિશમાં લખવાના છે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ડેફિનેશન ધેટ ઇઝ એમ્પ્લિટ્યુડ. નવો વર્ડ તમારા માટે એમ્પ્લિટ્યુડ. સ્પેલિંગ યાદ રાખી લેજો. આનો ગુજરાતી કંઈક છે તો ખરું, પણ મને એક્ઝેક્ટ યાદ નથી. સો કહેતા તમે એને મેક્સિમમ ડિસ્ટન્સ traveled by an object is called amplitude. મતલબ કે કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ છે એના દ્વારા મેક્સિમમ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, સૌથી વધારે હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ જે છે એને કહેવાશે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. સપોઝ ઇફ આઈ એમ ટેકિંગ એક સેકન્ડ, શું કહેતા હતા એમ્પ્લિટ્યુડના, આઈ ડોન્ટ નો એકચ્યુઅલી. સપોઝ આ મોશનમાં હું બતાવું તો મેક્સિમમ ડિસ્ટન્સ ક્યારે કાપ્યું કહેવાય? આ પોઈન્ટ પર, રાઈટ. પછી અહીંથી પાછું શું આવી જાય? નીચે આવી જાય. તો ધીસ ઇઝ પોઈન્ટ ઇઝ કોલ્ડ એમ્પ્લિટ્યુડ પોઈન્ટ. પછી ઉપરની સાઈડ હોય કે પછી નીચેની સાઈડ હોય, બંને પોઈન્ટ મેક્સિમમ ડિસ્ટન્સ કાપ્યો હોય, ઉપરની સાઈડ હોય તો ભલે, નીચેની સાઈડ હોય તો ભલે, ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ કોલ્ડ એમ્પ્લિટ્યુડ. સપોઝ આ છે, સેન્ટરથી મેક્સિમમ પોઈન્ટ ક્યાં સુધી આવ્યો? અહીંયા સુધી. તો આ પોઈન્ટ કેવો કહેવાશે? એમ્પ્લિટ્યુડ. આ પોઈન્ટ એમ્પ્લિટ્યુડ અને આ પોઈન્ટ બી એમ્પ્લિટ્યુડ. ઓકે, એન્ડ વી આર ડિનોટેડ એમ્પ્લિટ્યુડ એઝ એ કેપિટલ એ. આઈડિયલી સાઇન વેવ્સ, તમે મેથ્સમાં સાઇન વેવ ત્યાં ગ્રાફ તો જો કે નહીં દોર્યા હોય, પણ તમે 12થમાં ને એમાં સાંભળ્યું હશે, સાઇન વેવની વેલ્યુ કેટલી મેક્સિમમ હોય? +1 અને -1. સો દેટ ઇન સાઇન વેવ ધ એમ્પ્લિટ્યુડ વેલ્યુ ઇઝ +1 and -1. And normally we can say that the +a and -a are the value of amplitude. મતલબ કે એમ્પ્લિટ્યુડને હું જો એથી બતાવું તો પ્લસ એ પણ હોઈ શકે અને નેગેટિવ નીચેની સાઈડ હોય -a भी हो सके. then plus and minus a both are the amplitude value, maximum distance travel by an object. આને તમે મારા ખ્યાલથી શૃંગ કહેતા અને આને ગર્ત કહેતા, right? These are the amplitude value. So this is amplitude. Normally we can denote it sin omega t plus delta. In sin omega t plus delta, sine wave માં amplitude +a અને -a હોય છે, where delta is the angle, omega is the angular velocity if I am not wrong. Sorry, angular frequency, and omega is the angular frequency, t is the time. Okay, so this is the amplitude definition. Must remember, maximum distance traveled by an object is called amplitude. Normally amplitude we can denote it as capital A. And yes, a maximum distance છે એટલે એની શું હોય? સેન્ટીમીટર મીટર. ઓકે, એનો યુનિટ થશે. Amplitude plus and minus a are the value of amplitude. Normally in sinusoidal wave, the values are value of amplitudes are +1 and -1. So this is the definition of amplitude. So today we learn 3 definitions. First one that is time period, second one that is frequency, and third one that is amplitude. First time period, શું થશે?
write 3 times that affirmation, then after learn in next lecture. Okay, thank you.